Yep. Hello, all of you. Very, very good morning. In fact, one more energetic good morning because we continue the topic of energy, and most probably, I would like to make it as the last day for our topic of energy as well. When I say last day for energy, in terms of understanding our concepts, understanding principles, it would be last day. If requires one more day. Last day ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. It will be our last day of understanding the concepts regarding energy. Having said that, I will add that it does not mean that there is nothing beyond this to learn about energy. In fact, what we have learned is very, very small fundamentals. Whole lots of things are there still to understand and still to learn regarding the concepts of work and energy. But according to our syllabus, we try to put a full stop for our concepts today. And of course, what a concept! What a concept! One of the important principles of the nature that we are now studying, the concept of the principle of conservation of energy. Conservation of energy. Most intelligent subject. First we'll explain a few things. Now, before we start conservation and all, first let us begin with the idea of the total energy of a system in the start model, because there are whole lots of misunderstandings, misconceptions by many of the people I generally call, whether students or teachers, are available. Because in the recent past you have seen the statements of a chemistry teacher, and some of you are interacting with your teachers. Sir, the statements are quite different statements given by chemistry teachers as compared to physics teachers and all. Adhike my answer is, see, there is nothing like, suppose the last topic that you were asking me was thermodynamics topic. Thermodynamics for chemistry and thermodynamics for physics anta ಎರಡು ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. But those intelligent chemistry people, they always say that ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟೇ, ಏನಂತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತಲ್ಲ. See, we need to understand in the correct way, and then we should present it as much as possible. Supposing if I go wrong somewhere, I have to accept that and I have to correct that. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಿ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ potential energy. Internal energy of a system is also potential energy, another point. And potential energy at the barrier always, what is that statement? Remember, it is always the change in potential energy, not the absolute, right? So, internal energy very bekadru kuda U is equal to dW, another statement alla. Du is equal to minus of dW, another reason. Whenever potential energy comes, the change in potential energy is equal to work done Allah. It is negative of work done. Another point ali. Chemistry teacher ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ. ವೈ ದಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ, ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಸಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್, ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಷಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. Therefore, a whole lot of understanding should be there when it is thermodynamics. ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು one of your friends has a doubt, not one, few people had a doubt. What is that doubt, Sir, physically you have given a statement that conservative force, work independent of path,
non-conservative force, work depends on path. ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. So chemistry teacher has told that thermodynamics, work is path dependent. There was a statement given by the teacher. So path dependent, whether you are right, they are right, chemistry right, physics right. Friends, ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವಾಗ ಯುವರ್ ಫೋಕಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈವನ್ ಟುಡೇ ಆಲ್ಸೋ ನಾವು ವಿತ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಆಲ್ ಅವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಒಂದು ಬಾಡಿ ತಗೊಂಡು, ಮೋಷನಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬೇರೆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ, ಬೇರೆ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅದ್ರ ಪರವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಪಾತ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸು, ವರ್ಕ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾತ್. ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾತ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಆ ಪಾತಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ಹಾದಿನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೋಷನ್. That is what I mean by path. Same mean when I discuss thermodynamics, again I will use this term path. But ಅಲ್ಲಿ path ಅಂದರೆ ಏನು ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ path ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? thermodynamics ಅಲ್ಲಿ are you talking about any particle or a body? path ಅಂದರೆ ಅದು ಹೋಗೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾಥ ಅಲ್ವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ path ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ it is the process in which the changes are undergoing. State variables ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ, ಯಾವ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೆಷರ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಬಂದವಾಗ ದರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಕಾಲ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸನ್ನೇ ನಾವು ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಐಸೋಬಾರಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಬಂದರೆ ಒಂಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬಂದರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಐಸೋಬಾರಿಕ್ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಪ್ರೆಷರ್ನ ನಾನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. I have changed the pressure of a gas, but in different ways. Our work done will be different. ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ. ಅಷ್ಟಾಗಿ ಆ ಪಾತ್ರ ಈ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳುವಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಡಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಸರಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವು ಈ ಥರ ಬರಲಿ, ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೌ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ನಾವು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ನೀವೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾಕೆ ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಸ್. ಇವಾಗ ಎನಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ, ನೇಚರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? Law of conservation of linear momentum, one of the universal statement or one of the universal principles ಅಂತ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ದಿ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಅದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಬೋತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕನ್ಸರ್ವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೋತ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇರೋದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡೋಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ಥರ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ, ನೇಚರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್.
ಇವಾಗ ನಾವು ಬರೀತಾ ಇರೋದು ಎನರ್ಜಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಣ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋವಾಗ, ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ನಾನು ನೀನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಅದು ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮೋರ್ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ನೂ ಸರಿ ಟೀಚರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ದಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡೋದು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅರ್ಥ ಬಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಾಡಿ ನಾನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಬಾಡಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಬಾಡಿ. ಎರಡಿದೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ. ಈ ಎರಡು ಸೇರಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಎರಡೇ ಇರಬೇಕಾ? ನೀಟ್ ನಾಟ್. 3 ಇರ್ಬೋದಾ, 36 ಇರ್ಬೋದಾ, 3 ಲಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದಾ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಾಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಡೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಬೋದು. ಎನಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ 2 or more ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಿದ್ದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರಾಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾವು 2 ಥರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಥರ? ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ 2 ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನನಗೆ 2 ಎನರ್ಜಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಸಮೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಸಮೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೂಡ ಆಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಮಾತಾಡುವಾಗ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೌಂಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಕೂಡ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ 2 ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಥರ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ರೆಫರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೋಡಿ, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ. ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಬಂದಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್. ಇದು ಯಾವುದೋ ಅರ್ಥಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು, ಈ ರಾಂಗ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ನಾವು ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡುವಾಗ, ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ನಾನು ಬರೆಯುವಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಎನರ್ಜಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ವೇ ಅಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ? ಸರ್ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇರೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬರೆಯುವಾಗ
ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಏನು ಸರ್? ಅದೇ ನಾನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದರ್ಥ. ನಾನು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎ ಅನ್ನೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎ ಅನ್ನೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಎ ಅನ್ನೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಏನು ಸರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಎನರ್ಜಿ, ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಆಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡು ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು 4-5 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್, ನಮ್ಮದು ಚಿಕ್ಕದಕ್ಕೆ 5 ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದ್ರೆ ಒಂದು 10, 15, 20 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಎ ಗೇಮ್. ನಾವು ಒಂದು ಗೇಮ್ ಆಡೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಗೇಮ್ ಆಡೋದು ಒಂದು ಗೇಮ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಗೇಮ್ 1 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಆ ಗೇಮ್ ಯಾರು ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಬಾಕಿಯವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು. 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಥರ. ಸಪೋಸಿಂಗ್ 1 ಅವರ್ ಆಟ ಆಗಿದೆ. 1 ಅವರ್ ಆಟ ಆಗಿದೆ. ಈ 1 ಅವರ್ ಆಟ ಆದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮು, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇವಾಗ ಈ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 10 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ 10 ಜನರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಸೇರಿ ಓಕೆ, ನಾವು ತುಂಬ ಬಡವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 5,000 rupees ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಎಸ್, 5,000 rupees ಇತ್ತು ನಮ್ಮ 10 ಜನರ ಹತ್ರ ಸೇರಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 5,000 rupees, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಆಗೋಗಿದೆ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, 10 ಜನ 5,000 ಇದೆ. ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇವಾಗ ಯಾರ ಹತ್ರ ಆಗಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ದುಡ್ಡು ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ 5,000 rupees ಇದೆ. ಆ 5,000 rupees ಇರುವಾಗ ಇವಾಗ ಹೆಸರು ಬರ್ತಿದ್ರು ABCDEFGHIJK ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಹತ್ರ 600 rupees ಇತ್ತು, ಬಿ ಹತ್ರ 1,200 rupees ಇತ್ತು, ಸಿ ಹತ್ರ 120 rupees ಇತ್ತು, ಡಿ ಹತ್ರ 786 rupees ಇತ್ತು. ಈ ಥರ ನಾನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ 10 ಜನ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಗ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡೋದು 5 ಜನ ABCDE ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೂಡ 2,000 ಅಂತ ಏನೋ ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರ ಹತ್ರ ಅಂತ ಈ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಗೇಮ್ ಎಲ್ಲ 1 ಅವರ್ ಆಗೋಯ್ತಪ್ಪ. ಆಗೋದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, 5 ಜನ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 5,000 rupees ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಬಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೋಲ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಇವಾಗ ಎ ಹತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ 2,100 ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಲಕ್ಕಿ ಫೆಲೋ, ಅವ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಗೇಮ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಹತ್ರ 2,100 ಆಗಿದೆ. ಬಿ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಸಪೋಸ್ 800 ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವನಿಂದ ಅವನಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅವರವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ? ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 5,000 ಅದು ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಹೌದು, ಇವ್ರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೂ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ದುಡ್ಡು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ದುಡ್ಡು ಒಳಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ. ಇವಾಗ ಆ ಥರ ಇಲ್ದಿರೋದು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವನು ದುಡ್ಡು ಆಗೋ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ 5,000 ಇಲ್ಲಿ 5,000 ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗ ವೆನ್ಎವರ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್, ನಾವು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ದಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ಯಾಕಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್. ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಬಂದಿರೋದು 5,000. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಬಂದಿರೋದು 5,000. ಸೊ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಕೂಡ ಅಮೌಂಟ್ ಅಟ್ ಎ ಪರ್ಸನ್
ವಿಚ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಅದೇನು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಸೇರಿಸಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದಿರೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಬಿಫೋರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ನಾನು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗಿರೋ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಿಕಾಸ್ ಹೋಲ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮು ಇಲ್ಲ ಈ ಸತಿ, ನೀವು ಬರೀ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ತ್ರೆ ಯೂಸು ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಡೆಫರ್ ಅದ್ರಾಗಿರೋ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಇವಾಗ ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಟೈಮ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬೇಕಿದು. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಸ್ಟಮು ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ನಾನು ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಜನರಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಲೂಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಾಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಮತ್ತು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಸೆಡ್ ದ ಬಾಡಿ, ಎಸ್ ದೇರ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಬಾಡಿ ಅರ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೊಡೋದು. ಓಕೆ, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅರ್ಥ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಲೆಟ್ ಮೀ ಗಿವ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ತುಂಬ ಜನ ಸರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಎನರ್ಜಿ ನೇದರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನೋ ಬಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್? ಮಾಸ್ ಇಸ್ ನೇದರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್? ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ನೇದರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ನಾನು ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರಗಡೆ ಇಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅದು. ಡೋಂಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತೇ ಹೇಳಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಮಾತು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು. ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 3 statements. 3 statements combined. That is what is our understanding of the conservation of energy. What is the first one? Andre? Yes, total energy of an isolated system. Total energy of an isolated system remains constant. Remains constant. Remains constant. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ dissipative forces. In the absence of dissipative forces. Because ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದಾಗ ಇವಾಗ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು, ಆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸಮ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದೇನಿದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. If there were some dissipative forces and energy is lost, that energy will be lost in the form of another energy. ಅದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಎನರ್ಜಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗೋದು. ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್, ನಮಗೆ ಅದು ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನೇಚರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಡಿಸಿಪೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೆಲೆಗೆ ಬರಲ್ವಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ, ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಹೋಲ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ an isolated system remains constant in the absence of dissipative forces. Next, any one form of energy, any one form, FORM form P, form under ರೂಪ, any one form of energy can be converted into another
form of energy. Another form of energy. Second statement is what is the most important part. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಅರ್ಥದಿಂದಲೇ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Already we have told that universally, thank God, we have given large number of types of forces and as well as energy. ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಎನರ್ಜಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇವರಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ಲಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಾವು ಎನರ್ಜಿಗೂ ದೇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾರೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗೋದು ಸುತ್ತಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ವರ್ ಡೇಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರು ಸುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗಿಸಕ್ಕೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬೇಕು, ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಸಣ್ಣ ನಮಗೆ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆ ತನಕ 6 ಗಂಟೆ ತನಕ ಸಂಜೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಮತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ದೀಪ ಹಚ್ತೀವಿ, ದೀಪದಿಂದ ಬೆಳಕು ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ. Therefore now we are using bulbs. ಆ ಬಲ್ಬಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಉದ್ದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಲ್ಬ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಫ್ಯಾನ್ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೀಟರ್ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಅದೇ ಮನೇಲಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌದಲ್ಲ? ಸೆಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆ ಸೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾವ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಆ ಜನರೇಟ್ ಆಗೋ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಬೇರೆ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಹೈಡಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಹೈಡಲ್ ಪವರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೋಲ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ವಿ ಲುಕ್ ಅರೌಂಡ್. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರ ನಾವು ಸುತ್ತು ನೋಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಹೆಚ್ಚೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ ಥರ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇಟ್? ನಾವು ಯಾವ ಎನರ್ಜಿನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲಿ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಎನಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 2 seconds ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದು ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮು, ಯಾವ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವಾಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರೀಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಟೋಟಲ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ತಗೋಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಫೈನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ತಗೋಬೇಕು. ಆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಫೈನಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗಿರೋ ಆಲ್ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕೇಸಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ, ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಬಾಡಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬರೀಬೋದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಬಾಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಾನು ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ?
in the absence of external force. Sorry, air resistance. Air resistance illa. Oh my God, thank. Sir, air resistance idre madadu. Air resistance illa ankodu first nanu conservation. Let me explain. When there is no air resistance, what happens? No loss of energy. Illi kuda loss of energy ge chance illa. Therefore, ಈ ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಬರೋ ಎರಡು ಎನರ್ಜಿಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಅದು ಕೂಡ ಬರೆದುಬಿಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಬರೆದಿರೋ ಬೇರೆಯವರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಇವಾಗ ನಾವಿನ್ನೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ, ಸಚ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರೋ ಹೈಟನ್ನು ನಾನು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಚ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಬಿ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಬಿ ಅಂತ ಬಂದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊ. ನಾವು ಎ ಅಂದರೆ the A refers to the level of height from which the body is dropped. B is some instantaneous position. B cross ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ C ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫೈನಲಿ ರೀಚಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್. ನಾವು ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಹತ್ರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಇವಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಎ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಎ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್, ಅವಾಗ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು? ಝೀರೋ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜೀರೋ ಅಂದರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನು? ಝೀರೋ. ಸೊ ಎ ಹತ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಾಡಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಅರ್ಥ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇವಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ, ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಸರ್, ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಡಿ ಇವಾಗ ಇದ್ರಾಗಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾರಿಗಿದೆ? ಬಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಬಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಥರ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಲ್ಲ. ಎ ಹತ್ರ ಎಸ್, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಜಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೆಚ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ನೀವು ಯಾರು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅವನಿಂದ ಹೆಚ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಹೆಚ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮತ್ತು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ? ಇದು ಝೀರೋ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಜಿ ಹೆಚ್. ಇವಾಗ ಅದೇ ನೀವು ಬಿ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಬಿ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಿ ಹತ್ರ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಬಿ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ನಾನು ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ? ವಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ವಿ ಅಂತ ಅದೇ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ? ಎ ಟು ಬಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಇನಿಷಿಯಲ್, ಬಿ ಫೈನಲ್. ಬಿ ಹತ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಿ? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಎ ಟು ಬಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ವೈ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರೀತೀರ? ಹೆಚ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಬರೀತೀರ, ಹೌದಾ? ದೇರ್ಫೋರ್ ಇವಾಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಝೀರೋ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಮ್ ಜಿ ಹೆಚ್ ಅಂತ ಬರೀಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ವೈ ಅಂತ ಬರೀ ಹೆಚ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಎಮ್ ಜಿ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಜಿ ಹೆಚ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ವೈ ಆಗಿದೆ. ಎಮ್ ಜಿ ವೈ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ? ಎಮ್ ಜಿ ಹೆಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ವೈ ಮಾಡಿದೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಹಾಗೆ imparts. Now that whatever loss of kinetic energy has happened, that will be imparted as the kinetic energy of the body. Therefore here the kinetic energy is mgy. Therefore total energy ಮತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಮಾಡಿದಾಗ mgh ಬರುತ್ತೆ. So here the loss of potential energy is converted into the gain of kinetic energy. Underline this point.
ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜನ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬರೀಬೇಕಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಮಾತು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈನ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಮೈನಸ್ ಬರೀತೀನಿ, ಗೈನ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಬರೀತೀನಿ. ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಗೆ ಅದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ವಿತ್. ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mgh ಓನ್ಲಿ. ಅದೇ ಥರ ಮತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿ ಹತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಸಿ ಹತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಪೋಸ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಎ ಹೈಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೆಚ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ h ಮೈನಸ್ h ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇವಾಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಜಿ ಇಂಟು ಇದೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ H ಮೈನಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ h. ದೇರ್ಫೋರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಜಿ ಹೆಚ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಎಮ್ ಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೆಚ್ ತೆಗೆದಾಗ್ತದೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mgh. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು mgh ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜೀರೋ. ನೀವು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದೇನು, ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಇಟ್ ಡಿಸೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, kinetic energy increases. But this increase in kinetic energy is at the cost of the decrease in potential energy. Right? So the decrease in potential energy is converted into the increase in kinetic energy. But what remains the same is the total energy remaining the constant. And supposing here, if you consider if a resistance is present, what then? There will be a question. In such question, again I am telling you, considering those things and all, when we do our NEET and CET classes, because of our time limitation only, here only we can do, but because of our time limitation, we will do it in the latter part, with some examples, okay? So this is the case of free fall at the method. Now if you consider any point any energy it has a part of kinetic energy and a part of potential. Both. Illi, all energy in the form of potential, when it is reaching the ground, not reaching, when it is striking the ground, what happens? Potential energy is zero and striking energy is all the kinetic energy. Now you will say, sir, the story does not end here. What happens after striking? You will get it down, what happens to the striking? After that energy, what happens? Very good. If somebody is thinking on these lines, I really appreciate them. Afterwards, because all such a discussions needs are personal. If you sit with your teacher in person, then the transfer is because it takes some time. And also some of the Vicharthi calling the teacher, very happy. But I have a suggestion with you. When you are asking any doubt, first you let me know which division you are from. If possible, mukha torisbeku teacher. Hello sir, nanu mukha torisbeku. Hi sir, I am your student. Most of you are sending your doubts. Somehow it is not a fair thing. You tell your name, you show your face. And also one more thing is that some of the things when you ask through a WhatsApp message, few things can be explained in a simple way and I can share you as a photograph through WhatsApp. But every time it is not possible because sometimes needs a discussion which cannot be done through a WhatsApp. That is why a call is always a preferable thing for any of the clarification of your doubts. If this is a small doubt or small or big, let the teacher decide and then I will tell you. If you want the correct answers, sometimes call is the better thing. So conservation of energy in the case of freely falling body, when I have discussed it should be now your turn. What will be the case of a vertically projected body or projectile, whatever you go on considering. You make it as a homework. Suppose it is discussed. In the case of vertically projected body, now if those is A to D downward descent, ascent ascentally, initially all the energy in the form of kinetic energy. As it ascends, due to gravity pull downwards, its velocity decreases. It is a retarding motion. Upward motion is retarding motion. How the descending motion is a accelerating motion. So as it
goes, as it ascends, velocity decreases, kinetic energy decreases, whatever decrease in kinetic energy will start appearing as the increase in potential energy. It is exactly opposite, such that when it reaches the highest point, maximum height position, then all the energy will be in the form of potential energy. So here, if it is the loss of potential energy is seen as gaining kinetic energy, in the case of vertically projected body, I am talking, the loss of kinetic energy will appear as gaining potential energy. Right. Now, we will discuss some numericals for all the work, energy and conservation of energy concepts. There our understanding will be much clear. It starts doing that, right? So it was a very nice topic to meet with you, all of you. Follow your classes very sincerely, strictly, eat well, prepare well, keep in touch with your teachers. Good day, friends.